આજના વિડીયોની શરૂઆત કરતાં પહેલાં એક ડિસ્ક્લેમર આપવા માંગુ છું. આ વિડીયોનો ઉદ્દેશ્ય કોઈપણ સમાજ કે જાતિની ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચાડવાનો નથી. આજે આપણે એક કંપની અને તેના બિઝનેસ મોડલની વાત કરીશું કે જેના એક્ટિવ યુઝર્સ 3.4 કરોડ છે, કે જેનું ભારતમાં રેવન્યુ 600 કરોડ કરતાં પણ વધારેનું છે અને તેની પાસે 15,000 કરતાં પણ વધારે એસ્ટ્રોલોજર્સ છે. આ બિઝનેસ ભવિષ્યમાં ક્યારે પણ લોસમાં નહીં જાય, કારણ કે આ લોકોની અનસિક્યોરિટી અને ફિયર સાથે રહે છે. जी हाँ, आज આપણે વાત કરવાના છીએ एस्ट्रोटॉक. कनाडा कभी किसी का ब्रेकअप हो रहा है तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सब कंट्रीज में आपका वीजा लगेगा नहीं. आपकी शादी कब होगी, किसके बच्चे कब होंगे सारे सवालों के जवाब फ्री में एस्ट्रोटॉक एस्ट्रोटॉक ચેપ્ટર 1, વોટ ઇઝ એસ્ટ્રોટોક. એસ્ટ્રોટોક એવું પ્લેટફોર્મ છે જે એસ્ટ્રોલોજર સાથે વાત કરાવે છે અને તેના બદલામાં વચ્ચે કમિશન લે છે. તમને થશે આમાં શું ખોટું છે? એસ્ટ્રોલોજર સાથે વાત કરાવે છે, એના બદલામાં થોડુંક કમિશન લે છે. પરંતુ અહીંયા પ્રોબ્લેમ કમિશન લેવાનો નહીં, પરંતુ ખોટી એડ બતાવીને લોકોના પૈસા લેવાની વાત છે. સર્વપ્રથમ તમે આ એડ જુઓ. ऐप भी बना देते हैं जो आपके मन में चल रहे सवालों से छुटकारा दिला सकता है. शादी कब होगी, जिसे डेट कर रहे हो उससे होगी या फिर कोई और. शादी के बाद जिंदगी और करियर दोनों कैसे रहेगा यार. अगर आपके दिमाग में ये सारी चीजें चलती रहेंगी तो लाइफ में सुकून कहाँ से मिलेगा. और अब सुकून के लिए भी एक ऐप है एस्ट्रोटॉक. આ એડ જોઈને મેં એમના એસ્ટ્રોલોજર સાથે સંપર્ક કર્યો અને તેમની સાથે વાત કરી. तैयारी करता हूँ तो मैं कब तक जा पाऊंगा, ऐसा कुछ बता सकते हैं आप? चेक कर लेते हैं. ओके मैम. मई तक हो जाएगा अगर तुमने अभी अप्लाई कर दिया तो अभी आप प्रोसीड कर सकते हैं. आपका हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा. मई तक चांसेस बन जाएंगे जाने के. इट मीन्स कि मैं मई के पहले या फिर मई में लंदन जा सकता हूँ. मई से पहले तो नहीं कर जाओगे, लेकिन हाँ मई तक तुम्हारे चांसेस हो जाएंगे जाने के. जी तुम जा हाँ, सकते हैं. इट मीन्स कि मैं मई से पहले नहीं जा पाऊंगा, उसके बाद जा पाऊंगा, मई के 2025 के. करेक्ट. अच्छा मैम. मई तक तुम बट तुम्हारा बन जाएगा. લંડન ભણવા જવાનો છું તો હું ક્યાં સુધીમાં જઈ શકીશ? તો એમનું કહેવું એવું હતું કે હું મે 2025 પહેલાં નહીં જઈ શકું, પરંતુ ઇન રિયાલિટી હું 20 જાન્યુઆરી 2025 લંડનમાં લેન્ડ થઈ ગયો હતો. ચેપ્ટર 2, ધ ઇમોશનલ ટ્રેપ. એસ્ટ્રોટોક મોસ્ટલી એવા લોકોને ટાર્ગેટ કરે છે કે જે ઇમોશનલી વીક છે, જેમ કે અનએમ્પ્લોય એન્ડ અનમેરિડ પર્સન, કે જેમને એવું લાગે છે કે તેમની લાઈફ ખૂબ જ અનસ્ટેબલ છે અને ત્યારે તેમને આ બધી એડ જોવામાં આવે છે. शादी में डिले हो रही है, कोई मिल नहीं रहा है, पर मेरी बात माने तो ऐसा नहीं है. आपकी कुंडली मैंने बनाई है और इसमें शुक्र की स्थिति के अनुसार आपकी शादी 2024 में लिखी है, मई के महीने में. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी शादी 2024 में होगी या नहीं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोटॉक. ले ऑफ के टाइम मेरी जॉब चली गई थी. उसके बाद एस्ट्रोटॉक पे मैंने आपके साथ कनेक्ट करा एंड आपने प्रेडिक्ट करा था कि मुझे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अक्टूबर में बहुत ही अच्छी जॉब मिलने वाली है मुझे. ये रहा श्रद्धा जी वो ऑफर लेटर, ये रहा आज सितंबर है, मुझे अक्टूबर की बहुत अच्छी ज्वाइनिंग मिली है. ये रहा मेरा नया ऑफिस श्रद्धा जी जो मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ. एंड थैंक यू सो मच श्रद्धा जी जो आपने ये भी बढ़िया है कि लाइफ में अगर कोई डाउट है, कोई इश्यू है तो आप एक ही बार में पूछ लो. एस्ट्रोटॉक आपके लिए वो जगह है. आप डाउनलोड कीजिए और पहली चैट वहां फ्री भी है. આ એડ્સને અંતે એવું કહેવામાં આવે છે, ગેટ ફર્સ્ટ ચેટ ફ્રી વિથ એસ્ટ્રોલોજર્સ. પરંતુ આ લોકોને એ નથી ખબર કે આ ચેટ એઆઈ બોટ દ્વારા જનરેટ કરવામાં આવે છે અને આ ચેટ પૂરી થાય તે પછી રિચાર્જ કરવાનું કહેવામાં આવે છે અને આ ચેટનો સમયગાળો 1 મિનિટ કરતાં પણ ઓછો હોય છે. ચેપ્ટર 3, પેડ સર્વિસ એન્ડ મેન્યુપ્યુલેશન. એસ્ટ્રોટોક ફ્રી નથી, તે દરેક ફ્રી ટ્રાયલ પછી તમારી પાસે રિચાર્જ કરાવે છે અને આ રિચાર્જ 100 રૂપિયાથી શરૂ થતું હોય છે. દરેક એસ્ટ્રોલોજર સાથે વાત કરવા માટેના મિનિમમ ચાર્જિસ 30 રૂપિયાથી લઈને 300 રૂપિયા સુધીના હોય છે પર મિનિટ. અને આ ટોક પૂરો થતાં થતાં તે તમને એવી રેમેડીઝ સજેસ્ટ કરે છે જેવી કે 5000નો એક જેમ સ્ટોન વેર કરો, અધરવાઇઝ 2999 રૂપિયાની આ પૂજા યાચના કરાવો. तुम्हें मैं एक ब्रेसलेट भी मैंने तुम्हें सजेस्ट किया, अगर पॉसिबल हो तो वो पहन लेना. मैंने तुम्हारे को इस रेमेडी में सजेस्ट कर दिया. ग्रीन कलर का ब्रेसलेट है, वो पहनोगे तो तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग होगी. આને ફિયર માર્કેટિંગ કહેવામાં આવે છે. તેમાં પ્રોબ્લેમને ક્રિએટ કરવામાં આવે છે, ફિયર બિલ્ડ કરવામાં આવે છે અને તેનું પેડ સોલ્યુશન આપવામાં આવે છે. સાંભળવામાં સરસ લાગે છે, પરંતુ આટલી જ ડેન્જરસ છે. ચેપ્ટર 4, બિઝનેસ મોડલ એન્ડ સાયકોલોજીકલ ટ્રેપ. એસ્ટ્રોટોકનું બિઝનેસ મોડલ સિમ્પલ છે. ઇમોશન પ્લસ ફિયર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પ્રોફિટ.
કે જ્યારે લોકો મેન્ટલી ડિસ્ટર્બ હોય છે ત્યારે તેમને નોટિફિકેશન્સ મોકલવામાં આવે છે. ગેટ ઇન્સ્ટન્ટ સોલ્યુશન, ફર્સ્ટ ચેટ વિથ એસ્ટ્રોલોજર ફ્રી. પરંતુ આ બધી જ સર્વિસ પેડ હોય છે. હાલના સમયમાં ઓલરેડી મેન્ટલ હેલ્થ લોકોની ડિસ્ટર્બ છે, ત્યારે એસ્ટ્રોટોક જેવી એપ્લિકેશન્સ આ વસ્તુનો ફાયદો ઉઠાવે છે. ચેપ્ટર 5 ડેટા એન્ડ પ્રાઇવસી કન્સર્ન. તમે તમારું નામ, ડેટ ઓફ બર્થ, લોકેશન અને તમારી વીકનેસ બધું જ આ એપ્લિકેશન ઉપર ફિલઅપ કરો છો. પરંતુ તમને ખબર છે કે આ એપ્લિકેશન તમારી ઇન્ફોર્મેશન કોઈ થર્ડ પાર્ટીને વેચી પણ શકે છે. આ બધી જ વસ્તુ તેમની ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશનમાં મેન્શન હોય છે, પરંતુ આ એટલી બધી લાંબી અને કોમ્પ્લિકેટેડ હોય છે કે એક નોર્મલ માણસ તેને વાંચી પણ નથી શકતો. તમે લોકો તમારું ભવિષ્ય જાણવા માટે તે જગ્યા ઉપર જાઓ છો કે પોતાનું વર્તમાન તે જોખમમાં નાખવા માટે. અંતે હું એટલું જ કહેવા માગું છું, આ એસ્ટ્રોટોક જેવી એપ પર આપણે વિશ્વાસ કરીએ કે ન કરીએ, પરંતુ પોતાની જાત ઉપર વિશ્વાસ રાખીએ. પ્રોબ્લેમ્સ તે બધાની લાઈફમાં આવે છે, તે પછી મેરેજના હોય, લવ લાઈફના હોય કે પછી જોબ રિલેવન્ટ હોય. પરંતુ આ બધા જ પ્રશ્નો એસ્ટ્રોલોજર સાથે વાત કરવા કરતાં આપણા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી મેમ્બર્સ સાથે વાત કરીએ તો એનું સોલ્યુશન આપણને સાચું અને ઝડપી મળી શકે છે. કારણ કે ભગવદ્ ગીતામાં કહેવાયું છે, કર્મણ્યવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર્ભૂ મા તે સંગોસ્ત્વ કર્મણि. तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में. इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है.